नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल में आपનું સ્વાગત છે। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે જોઈશું વિજ્ઞાનનું ચેપ્ટર નંબર 3 ધાતુઓ અને અધાતુઓ। તો આ જે ચેપ્ટર છે, આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે શું જોઈશું? જો આગળના લેક્ચરોની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 જોયું હતું, એ પાંચમા ચેપ્ટરની અંદર તત્વોનું આવર્તનીય વર્ગીકરણ, બરાબર, આ ચેપ્ટરની અંદર જોયું હતું। તો એ જે તત્વો છે એ તત્વોને મુખ્યત્વે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, ધાતુઓ અને અધાતુઓ। તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે ધાતુઓ અને અધાતુઓના ગુણધર્મો વિશે જોઈશું। આ ઉપરાંત ધાતુ તત્વો કોને કહેવાય, અધાતુ તત્વો કોને કહેવાય, તેના વિશે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર ચર્ચા કરીશું। तो चेप्टर जे छे, चेप्टरनी अंदर आपणे क्या क्या मुद्दाओ भणवाना छे। तो पहेलुं आवशे धातु अने अधातुओना भौतिक गुणधर्मो। भौतिक गुणधर्मोनी अंदर सामान्य रीते शुं आवे तो के कोईपण पदार्थ होय ए पदार्थनो रंग, कद, गंध, त्यारबाद विद्युत वाहकता, उष्मा वाहकता, आ दरेक वस्तुओ जे छे एनो समावेश शामां थाय छे? भौतिक गुणधर्मोनी अंदर थाय छे। तो धातु और अधातुओं भौतिक गुणधर्मों क्या क्या है तेना विषे आ चेप्टरनी अंदर आपणे जोवानुं छे। आ उपरांत बीजी कई वस्तु जोवानी छे? धातुओना रासायणिक गुणधर्मो। रासायणिक गुणधर्मो मतलब धातुओ जे छे ए क्या क्या तत्वोनी साथे रासायणिक प्रक्रिया करी अने नवा प्रकारना पदार्थो बनावे छे, तेना विषे आपणे धातुओना रासायणिक गुणधर्म जोईशुं। बीजुं के धातु अने अधातु तत्वो एकबीजा साथे केवी रीते रासायणिक प्रक्रियाओ करे छे, तो ए रासायणिक प्रक्रियाओ जे छे एना विषे पण आपणे चेप्टरनी अंदर जोईशुं। त्यारबादनो मुद्दो जे आवशे कयो आवशे? धातुओनी प्राप्ति। मतलब आ जे धातुओ आपणे रोजबरोजना जीवनमां उपयोग करीए छीए, आ धातुओ आपने क्यांथी प्राप्त थाय छे अने केवी रीते प्राप्त थाय छे तेना विषे आपणे धातुओनी प्राप्तिवाळा मुद्दामां जोईशुं। अने त्यारबाद आ चेप्टरनो छेल्लो टॉपिक आवशे क्षारण। क्षारण एटले शुं? बराबर के धातुओ जे छे, क्षारण एटले काट लागવું। तो धातुओ जे छे एने काट लागवानी प्रक्रिया शाना कारणे थाय छे, तेनुं निवारण आपणे कई रीते करी शकीए ते विषे आपणे क्षारणवाळो जे टॉपिक छे टॉपिकनी अंदर चर्चा करीशुं। तो सौप्रथम पहेला आपणे हवे आजना चेप्टरनो पहेलो टॉपिक जे छे, पहेलो मुद्दो छे धातुना भौतिक गुणधर्मो, एना विषे जोईशुं। तो शुरू करिए चेप्टरनो पहेलो मुद्दो। पहेलो टॉपिक आवे छे धातु अने अधातु तत्वोना भौतिक गुणधर्मो। हवे આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 ની અંદર જોયેલું હતું, બરોબર, કે તત્વો। તો આપણી જે પૃથ્વી છે, સમગ્ર દુનિયા છે, બરોબર, એ શાની બનેલી છે? તત્વોની બનેલી છે। હાલના સમયની અંદર તત્વોની સંખ્યા જે શોધાયેલી છે કેટલી છે? 118। તો આ 118 તત્વો જે છે એ તત્વોમાંથી સમગ્ર વસ્તુઓ, સજીવ, નિર્જીવ, બરોબર, પ્રત્યેક વસ્તુઓ જે છે આ તત્વોમાંથી બનેલી છે। અને આ તત્વોમાંથી આપણે કેટલાક તત્વો જે છે એને ઓળખીએ છીએ, જેમ કે હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, સોનું, ચાંદી, લોખંડ, આ બધા શબ્દો જે છે તમે સાંભળેલા હશે। તો આ દરેક શબ્દો જે છે એ તત્વો છે, બરાબર। તો આવા કુલ કેટલા તત્વો છે? 118 તત્વો છે। હવે વૈજ્ઞાનિકોએ શું કર્યું? આ જે 118 તત્વો છે એ 118 તત્વોને તેના ગુણધર્મના આધારે 3 ભાગમાં વહેંચી દીધા, बराबर। अने 3 भाग क्या क्या? धातु तत्व, अधातु तत्व अने अर्धधातु तत्व। आ सिवाय चौथो एक भाग आवे छे निष्क्रिय तत्व। तो आवी रीते कुल 118 तत्वों है, ए 118 तत्वोने कुल केटला भागमां वहेंचवामां आवेला छे? 4 विभागमां वहेंचवामां आवेला छे, बराबर। कया कया आवशे? धातु तत्व, अधातु तत्व, अर्धधातु तत्व अने निष्क्रिय तत्व। हवे आ 118 तत्वों है, ए तत्वोमांथी क्या तत्वने धातु तत्व कहेवाय, क्या तत्वने अधातु तत्व कहेवाय, कोने निष्क्रिय कहेवाय, ए जाणवा माटे आपणे शानी जरूर पड़े छे? तेना गुणधर्मोने। मतलब कोई पदार्थ आपने, दाखला तरीके कोई व्यक्ति आपने कोई एक पदार्थ आपे छे, हवे आपेलो पदार्थ जे छे ए धातु छे, अधातु छे, अर्धधातु छे के निष्क्रिय छे, ए जाणवा माटे आपने शानी खबर होवी जोईए? ए पदार्थना गुणधर्मो। मतलब कोईपण पदार्थना गुणधर्मना आधारे आपणे जाणी शकीए कि आपेलो पदार्थ जे छे कई केटेगरीमां आवशे। तो ख्याल आवी गयो? कुल 118 तत्वो जे छे ए 118 तत्वोने तेना भौतिक गुणधर्मना आधारे अथवा तो तेना रासायणिक गुणधर्मना आधारे जुदी जुदी केटेगरीमां वर्गीकृत करवामां आवेला छे। अने ए जे अलग अलग केटेगरी छे एने आपणे नाम आपेला छे, धातु, अधातु, अर्धधातु अने निष्क्रिय। तो
હવે પહેલાં જોઈએ કે તત્વો જે છે એ તત્વોની વાહકતાના ગુણધર્મના આધારે ઉદાહરણ સહિત વર્ગીકૃત કરો. પહેલો પ્રશ્ન, તો તત્વો જે છે એની વાહકતા મતલબ શું થાય? વહન કરવાની ક્ષમતા. હવે કોઈ પણ તત્વો હોય બરાબર, એ તત્વો વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરવાની ક્ષમતા, ઉષ્માનું વહન કરવાની ક્ષમતાના આધારે એનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો તત્વો જે છે હમણાં આપણે વાત કરી કે તત્વોને મુખ્યત્વે કેટલા ભાગમાં વર્ગીકૃત કરેલા છે? 3. આમ 4 આવે નિષ્ક્રિય સાથે, પણ અહીંયા આપણે જે આ ચેપ્ટરમાં ભણવાના છીએ મુખ્યત્વે કેટલા છે? 3. ક્યાં ક્યાં? ધાતુ તત્વ, અધાતુ તત્વ અને અર્ધધાતુ તત્વો. મતલબ આ જે 118 તત્વો છે એ 118 તત્વોને તેના ગુણધર્મના આધારે 3 ભાગની અંદર શું કરેલા છે? વહેંચવામાં આવેલા છે. તો એમાં વાહકતાના આધારે પહેલું તત્વ જે આવે છે કોણ આવે છે? ધાતુ તત્વ. હવે ધાતુ તત્વો જે છે એ સામાન્ય રીતે શું હોય છે? એની વાહકતાનું મૂલ્ય ખૂબ જ વધારે હોય છે. વાહકતાનો મતલબ અહીંયા શું થાય છે? ધાતુ તત્વો જે છે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન અને ઉષ્માનું વહન ઝડપથી કરે છે. મતલબ ધારી લો કે મારી પાસે આ કોઈ એક તાંબાના તારનો ટુકડો છે, તો એ શું કરે? એક છેડેથી બીજા છેડે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન સરળતાથી કરે, એક છેડેથી બીજા છેડે ઉષ્માનું વહન ઝડપથી કરે. તો જે તત્વો વિદ્યુત અને ઉષ્માનું વહન ઝડપથી કરતા હોય એને આપણે શું કહી શકીએ? ધાતુ તત્વ કહી શકીએ. તો ધાતુ તત્વો જે છે તેની વાહકતાનું મૂલ્ય જે છે કે હોય છે ખૂબ જ વધારે હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે કોપર, એલ્યુમિનિયમ, સિલ્વર આ બધા જે છે કઈ કેટેગરીમાં આવશે? ધાતુ તત્વોમાં. શા માટે? કારણ કે આ ત્રણેય પદાર્થો જે છે એ વિદ્યુત અને ઉષ્મા બંનેનું વહન કેવું કરે છે? સરળતાથી કરે છે અને ઝડપથી કરે છે. ત્યારબાદ વાહકતાની ગુણધર્મોના આધારે તત્વોનો બીજો પ્રકાર આવે છે અધાતુ તત્વો. હવે અધાતુ તત્વો જે છે એની વાહકતાનું મૂલ્ય ખૂબ જ ઓછું હોય છે. વાહકતાનો મતલબ એ વિદ્યુત અને ઉષ્માનું વહન કેવું કરશે? ખૂબ જ ઓછું કરશે. મતલબ એક છેડેથી બીજા છેડે વિદ્યુત અને ઉષ્માનું વહન ધીમે કરે. ઉદાહરણ તરીકે ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, ક્લોરિન, સલ્ફર આ બધા તત્વો જે છે કઈ કેટેગરીમાં આવશે? અધાતુ તત્વોની અંદર આવશે. આ ઉપરાંત ત્રીજા તત્વોનો જે ગ્રુપ આવે છે કયું આવે છે? અર્ધધાતુ તત્વો. તો અર્ધધાતુ તત્વો જે છે તેની વાહકતાનું મૂલ્ય ધાતુ કરતાં ઓછું હોય છે. મતલબ એ ધાતુ કરતાં વધારે વહન નથી કરી શકते, પણ અધાતુ તત્વો કરતાં એનું વહન કેવું હોય છે? વધુ હોય છે. એટલે અર્ધધાતુ તત્વો જે છે એ ધાતુ તત્વ અને અધાતુ તત્વોની વચ્ચે આવે છે. બરાબર? અર્ધધાતુ તત્વો જે છે ધાતુ કરતાં વહન ઓછું કરે છે અને અધાતુ કરતાં વહન કેવું કરે છે? વધારે કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે કોણ આવશે? સિલિકોન અને જર્મેનિયમ. તો આવી રીતે જે 118 તત્વો છે એ તત્વોને વાહકતાના આધારે આપણે કેટલા ભાગમાં વહેંચેલા છે? મુખ્યત્વે 3 ભાગની અંદર વહેંચેલા છે. કયા કયા? ધાતુ તત્વો, અધાતુ તત્વો અને અર્ધધાતુ તત્વો. આ સિવાય આપણે ધોરણ 9ની અંદર ભણી ગયા છીએ કે જે તત્વો જે છે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોય એવા તત્વોને શું કહેવાય? અધાતુ તત્વો કહેવાય. બીજું, જે તત્વો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોય એવા તત્વોને આપણે શું કહીશું? ધાતુ તત્વો. તો આપેલું તત્વ ધાતુ છે કે અધાતુ છે એ જાણવા માટેનો સૌથી સરળ રસ્તો કયો છે કે આપેલું તત્વ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે કે ગુમાવે છે. જો એ બાબતનો આપણને ખ્યાલ આવી જાય તો એના આધારે આપણે ખબર પડી જશે કે આપેલું તત્વ ધાતુ કેટેગરીમાં આવશે કે અધાતુમાં આવે. તો આ એક બાબત પણ યાદ રાખવી કે જે તત્વ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતું હોય તેને આપણે શું કહીશું? ધાતુ તત્વ કહીશું. જે તત્વો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોય એને આપણે શું કહીશું? અધાતુ તત્વ કહીશું. અને જે તત્વ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે પણ નહીં અને ગુમાવે પણ નહીં એવા તત્વોને આપણે શું કહીશું? નિષ્ક્રિય તત્વો કહીશું. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આવી રીતે ધાતુ, અધાતુ અને અર્ધધાતુ તત્વો જે છે એના આપણે મુખ્યત્વે જે મેઇન ગુણધર્મ છે એની વાત કરી. હવે આપણે એના સામાન્ય ગુણધર્મ એટલે કે ધાતુ તત્વ જે છે એના ભૌતિક ગુણધર્મ વિશેની વાત કરીશું. જો હમણાં આપણે વાત કરી હતી કે ભૌતિક ગુણધર્મ આપણે કોને કહીશું? તો ભૌતિક ગુણધર્મનો મતલબ શું થશે? ભૌતિક ગુણધર્મમાં રંગ, કદ, ગંધ, આકાર, આ ઉપરાંત તાપમાન, ગલનબિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ આ દરેક વસ્તુનો સમાવેશ શામાં થશે? ભૌતિક ગુણધર્મની અંદર થશે. તો ધાતુ પદાર્થો જે છે એ ધાતુ પદાર્થોના ભૌતિક ગુણધર્મો ક્યાં ક્યાં છે? બરાબર? એના વિશે મતલબ આપને કોઈ વ્યક્તિએ અજ્ઞાત પદાર્થ આપણા હાથમાં આપેલો, બરાબર? હવે એમ કીધું કે આ પદાર્થ જે છે એ કઈ કેટેગરીમાં આવશે? ધાતુમાં આવશે કે અધાતુમાં? તો એ જાણવા માટે આપણે એના ભૌતિક ગુણધર્મો જે છે એના વિશે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. જો આપણે કોઈ પદાર્થના ભૌતિક ગુણધર્મો વિશે જાણતા હોય, બરાબર, તો એના આધારે આપણે કહી શકશું કે આપેલો પદાર્થ જે છે એ ધાતુ છે કે
અધાતુ છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું धातु પદાર્થોના ભૌતિક ગુણધર્મ, મતલબ એવા કયા કયા ગુણધર્મ છે કે જેના આધારે આપણે સાબિત કરી શકીએ કે આપેલો પદાર્થ ધાતુ કેટેગરીમાં આવે। તો પહેલું કે ધાતુ પદાર્થો જે છે એ શુદ્ધ અવસ્થામાં એની સપાટી કેવી હોય છે? ચળકાટવાળી। મતલબ જો કોઈ પદાર્થની સપાટી ચળકાટ ધરાવતી હોય, ચમકતી હોય તો એ પદાર્થ ધાતુ હોઈ શકે। જો 100% કહી શકાય નહીં, બરાબર, પણ એ પદાર્થ ધાતુ હોઈ શકે। આપેલા પદાર્થની સપાટી ચળકાટ ધરાવતી હોય, ચમકતી હોય તો એ પદાર્થ કેમાં આવશે? ધાતુમાં આવશે। બીજું કે ધાતુ પદાર્થો જે છે એ સામાન્ય રીતે ઓરડાના તાપમાને ઘન અવસ્થામાં હોય છે અને સખત હોય છે। હવે ઓરડાનું તાપમાન એટલે કેટલું થશે? 25 અંશ સેલ્સિયસ, બરાબર। આ પ્રાયોગિક રીતે સાબિત કરેલું છે। એટલે ઓરડાનું તાપમાન આપણે દર વખતે કેટલું ગણશું? 25 અંશ સેલ્સિયસ। તો 25 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને ધાતુ પદાર્થો મોટા ભાગે કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે? ઘન અવસ્થામાં જોવા મળે છે। બીજું કે ધાતુ પદાર્થો હંમેશા કેવા હોય છે? સખત હોય છે, મતલબ કઠણ અને મજબૂત હોય છે। અહીંયા પારા સિવાય, પારો એટલે કઈ ધાતુ આવશે? મર્ક્યુરી। તો પારો, મર્ક્યુરી એક એવી ધાતુ છે કે જે ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી અવસ્થામાં જોવા મળે છે। બાકી દરેક ધાતુઓ જે છે એ ઓરડાના તાપમાને આપણે કઈ અવસ્થામાં જોવા મળશે? ઘન અવસ્થામાં જોવા મળશે। તો પારા સિવાયની એટલે કે મર્ક્યુરી સિવાયની દરેક ધાતુઓ જે છે એ ઓરડાના તાપમાને ઘન અને સખત હોય છે। પારો જે છે એ ઘન અવસ્થામાં કેટલા અંશ સેલ્સિયસ આવે છે? -42 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને। એટલે કે પારાને જો આપણે -42 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન આપીએ ત્યારે એની અવસ્થા કેવી આવે છે? ઘન અવસ્થામાં આવે છે। ત્યાં સુધી કઈ અવસ્થામાં જોવા મળશે? આપણે પ્રવાહી અવસ્થામાં જોવા મળશે। બીજું કે ધાતુ પદાર્થો જે છે એ તણાવપણા અને ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે। હવે તણાવપણા અને ટીપાવપણાના ગુણધર્મમાં શું આવશે? તણાવપણાનો ગુણધર્મ મતલબ એને આપણે ખેંચીને શું બનાવી શકીએ? તાર બનાવી શકીએ। ધાતુ પદાર્થો જે છે એને પીગાળી અને એને ખેંચી અને એમાંથી શું બનાવી શકાય? તાર બનાવી શકાય। ઉદાહરણ તરીકે સોનું છે તો સોનાને આપણે 1 ગ્રામ સોનામાંથી 2 કિલોમીટર લાંબો તાર બનાવી શકીએ, બરાબર। તો એ શું થયું? સોનાનો તણાવપણાનો ગુણધર્મ છે, બરાબર। એવી જ રીતે ધાતુ પદાર્થો જે છે એને ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ પણ ધરાવે છે। ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ મતલબ આપણે ધાતુ પદાર્થોને ટીપીને પતરા બનાવી શકીએ। જો કોઈ પદાર્થ હોય, પદાર્થને હથોડી વડે ટીપવામાં આવે અને એ ચપટું થઈ જાય, પતરું બની જાય તો એ પદાર્થ કેવો કહેવાશે? ધાતુ પદાર્થ કહેવાય। તો પ્રત્યેક ધાતુ પદાર્થો જે છે એ તણાવપણા અને ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે। બીજું કે ધાતુ પદાર્થો જે છે એ ઉષ્મા અને વિદ્યુતના સારા વાહક છે, અથવા તો બીજું એને શું કહેવાય? સુવાહક છે, બરાબર। ધાતુ પદાર્થો ઉષ્મા અને વિદ્યુતના સુવાહક છે। મતલબ ધાતુ પદાર્થો ઉષ્માનું વહન કરી શકે છે અને વિદ્યુતનું પણ વહન કરી શકે છે। મતલબ કોઈ ધાતુનો સળિયો હોય, એ સળિયાને ધારો લો કે તમે એક છેડેથી ગરમ કરશો, થોડી વાર પછી તમે બીજા છેડાને અડશો તો બીજો છેડો તમને ગરમ લાગશે। હવે જો એ પદાર્થને આપણે ગરમ તો આ છેડેથી કર્યો હતો, તો આ છેડો શું કામ ગરમ થયો? કારણ કે ધાતુ પદાર્થને આપણે જ્યારે ગરમી આપીએ છીએ તો એ ગરમીનું વહન એક છેડાથી બીજા છેડા તરફ કરે છે। એટલા માટે ધાતુ પદાર્થોને આપણે શું કહીશું? ઉષ્માના સુવાહક। એવી રીતે ધાતુ પદાર્થો વિદ્યુતનું પણ વહન કરે છે। મતલબ તમે એક છેડેથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરો તો ધાતુ પદાર્થ એ વિદ્યુત પ્રવાહને ક્યાં લઈ જાય છે? બીજા છેડા સુધી લઈ જાય। એટલા માટે આપણે શું કહીશું? ધાતુ પદાર્થો જે છે એ ઉષ્મા અને વિદ્યુતના સારા વાહક છે, અથવા તો બીજું એને આપણે શું કહીશું? સુવાહક કહીશું। બીજું કે ધાતુ પદાર્થો જે છે એના ગલન બિંદુ ઊંચા હોય છે। ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ બને। તો ગલન બિંદુ કોને કહેવાય એ સમજીએ। ગલન બિંદુ એટલે શું થાય? તો કે જે તાપમાને ઘન પદાર્થનું પ્રવાહી પદાર્થમાં રૂપાંતર થાય એ તાપમાનને શું કહેવામાં આવે છે? એ પદાર્થનું ગલન બિંદુ કહેવાય છે, બરાબર। ફરી એક વખત કોને કહીશું આપણે ગલન બિંદુ? જે તાપમાને ઘન પદાર્થનું પ્રવાહી પદાર્થમાં રૂપાંતર થાય એ તાપમાનને આપણે શું કહીશું? તે પદાર્થનું ગલન બિંદુ કહીશું, બરાબર। ઉદાહરણ તરીકે બરફ છે તો બરફ છે કઈ અવસ્થામાં હોય છે? ઘન અવસ્થામાં હોય છે। હવે બરફનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થવા માટે કેટલું તાપમાન જોઈએ? 0 અંશ સેલ્સિયસ। તો બરફનું ગલન બિંદુ કેટલું કહીશું આપણે? 0 અંશ સેલ્સિયસ કહીશું। તો ધાતુ પદાર્થના ગલન બિંદુ ઊંચા
ઊંચાનો મતલબ શું થાય કે ધાતુ પદાર્થોને આપણે બહુ વધારે ગરમી આપીશું ને ત્યારે એની ઘન અવસ્થામાંથી કેમાં રૂપાંતર થાય છે, પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતર થાય છે. ધાતુ પદાર્થો નીચા તાપમાને ઘનમાંથી પ્રવાહી પદાર્થમાં રૂપાંતર પામતા નથી. બીજું કે ધાતુ પદાર્થોના ઉત્કલન બિંદુ જે છે એ પણ ઊંચા હોય છે. ઉત્કલન બિંદુનો મતલબ શું થશે તો કે જે પદાર્થોનું પ્રવાહીમાંથી વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય, બરાબર. કોઈ પણ પદાર્થનું જે તાપમાને પ્રવાહીમાંથી વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય એ તાપમાનને આપણે શું કહીશું, એ પદાર્થનું ઉત્કલન બિંદુ કહીશું. દાખલા તરીકે પાણી છે તો પાણી પ્રવાહી અવસ્થામાં હોય છે. હવે પાણીને આપણે ગરમ કરીએ અને 100°C તાપમાન આપીએ ને ત્યારે પાણીનું પ્રવાહીમાંથી શેમાં રૂપાંતર થાય છે, વાયુમાં. તો પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ આપણે કેટલું કહીશું, 100°C. ખ્યાલ આવી ગયો. તો ઉત્કલન બિંદુનો મતલબ શું થશે, જે તાપમાને પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતર થાય એ તાપમાનને આપણે શું કહીશું, ઉત્કલન બિંદુ કહીશું. અને ગલન બિંદુ કોને કહીશું, જે તાપમાને ઘન પદાર્થનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થાય એ તાપમાનને આપણે શું કહીશું, એનું ઉત્કલન બિંદુ કહીશું. તો ધાતુ પદાર્થોના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ બંને ઊંચા હોય છે. અને એટલા માટે જો આપણે રસોઈના વાસણો જે હોય છે, રસોઈ બનાવવા માટે આપણે જે વાસણોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ દરેક વાસણો શાના બનેલા હોય છે, ધાતુના બનેલા હોય છે. શું કામ? કારણ કે એને તમે સામાન્ય ગરમી આપો તો એનું એ પીગળતા નથી, ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતર પામતા નથી. એટલા માટે આપણે વસ્તુને ગરમ કરવા માટે જેટલા પણ સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ પ્રત્યેક સાધનો શાના બનેલા હોય છે, ધાતુ પદાર્થોના બનેલા હોય છે. બીજું કે ધાતુ પદાર્થો જે છે ને એ રણકાર ઉત્પન્ન કરે. મતલબ એને કોઈ વસ્તુ સાથે જ્યારે આપણે અથડાવીએ, બરાબર, તો અથડાવતા શું થાય છે, રણકાર ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. તો રણકાર ઉત્પન્ન કરતા હોય એવા પદાર્થોને પણ આપણે શું કહીશું, ધાતુ પદાર્થો કહીશું. તો આ થયા ધાતુઓના ભૌતિક ગુણધર્મ. પરીક્ષાની અંદર 2 માર્ક્સમાં આ પ્રશ્ન જે છે એ પૂછાઈ શકે, બરાબર. તો જો કોઈ પદાર્થમાં આટલા ગુણધર્મો જોવા મળે તો સમજી લેવાનું કે પદાર્થ કઈ કેટેગરીમાં આવશે, ધાતુ પદાર્થની કેટેગરીમાં આવશે, બરાબર. કયા કયા ગુણધર્મ, ધાતુ પદાર્થો જે છે એની સપાટી કેવી હોય છે, ચળકાટ ધરાવતી હોય છે. બીજું કે ધાતુ પદાર્થો ઓરડાના તાપમાને કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે, ઘન અવસ્થામાં. ઓરડાનું તાપમાન એટલે કેટલું થશે, 25°C. બીજું કે ધાતુ પદાર્થો ઉષ્મા અને વિદ્યુતના શું હોય છે, સુવાહક હોય છે. આ ઉપરાંત એના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ઊંચા હોય છે. બીજું કે ધાતુ પદાર્થો જે છે એ શું કરે છે, રણકાર ઉત્પન્ન કરે છે, બરાબર. અથડાવાથી શું થાય છે, રણકાર ઉત્પન્ન થાય છે. આગળ હવે જોઈએ અધાતુ તત્વોના એવા ઉદાહરણ કે જે ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ એમ ત્રણેય સ્વરૂપમાં આપને જોવા મળે છે. મતલબ એવા અધાતુ પદાર્થો કે જે આપણે ઘન અવસ્થામાં જોવા મળે છે, પ્રવાહી અવસ્થામાં જોવા મળે છે અને વાયુ અવસ્થામાં જોવા મળે છે. તો અધાતુ તત્વોમાં એક તો કાર્બન, સલ્ફર અને આયોડિન, આ 3 અધાતુ પદાર્થો એવા છે કે જે આપણે પૃથ્વી પર કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે, ઘન અવસ્થામાં જોવા મળે છે. જો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી, કારણ કે ખાલી જગ્યામાં અથવા તો MCQની અંદર આ પ્રશ્નો જે છે એ પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. બીજું પ્રવાહી અવસ્થામાં એવું કયું અધાતુ તત્વ છે તો કે બ્રોમિન. બ્રોમિન એક એવું પ્રવાહી અધાતુ તત્વ છે કે જે હંમેશા આપણે કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે, પ્રવાહી અવસ્થામાં જોવા મળે છે. બીજું વાયુ સ્વરૂપે જોવા મળતા અધાતુ તત્વો. તો વાયુ સ્વરૂપે કયા કયા અધાતુ તત્વો આપણે જોવા મળે છે, ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન, બરાબર. આ અધાતુ તત્વો એવા છે કે જે આપણે હંમેશા કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે, વાયુ સ્વરૂપે. તો અધાતુ તત્વો જે છે ને આપણે ત્રણેય અવસ્થામાં મળે. આ બાબત ખાસ યાદ રાખવી, ઘન અવસ્થામાં મળે, પ્રવાહી અવસ્થામાં મળે અને વાયુ અવસ્થામાં મળે. જ્યારે ધાતુ તત્વો જે છે ને આપણે માત્ર 2 જ અવસ્થામાં મળશે. કઈ કઈ 2 અવસ્થા, ઘન અને પ્રવાહી. ખ્યાલ આવી ગયો. ધાતુ તત્વો આપણે પૃથ્વી પર 2 અવસ્થામાં મળશે, ઘન અને પ્રવાહી. જ્યારે અધાતુ તત્વો જે છે એ આપણે પૃથ્વી ઉપર 3 અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થાય, ઘન અવસ્થા, પ્રવાહી અવસ્થા અને વાયુ અવસ્થા, બરાબર. ઘન અવસ્થામાં કાર્બન, સલ્ફર અને આયોડિન. અને કાર્બનના ઘણા બધા સ્વરૂપ, ઉદાહરણ તરીકે હીરો. તો હીરો આપણે ઘન અવસ્થામાં મળે છે. ત્યારબાદ ગ્રેફાઇટ, જે આપણે પેન્સિલની જે લીડ આવે તે કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે, ઘન અવસ્થામાં. કોલસો, તો આ બધા કાર્બન છે એ બધા આપણે ઘન અવસ્થામાં જોવા મળે છે. સલ્ફર, આયોડિન વગેરે પદાર્થો જે છે આપણે ઘન અવસ્થામાં જોવા મળે છે. આગળ વાત કરીએ અધાતુ તત્વો જે છે તેના સામાન્ય ગુણધર્મ.
मतलब अधातु तत्वो जे छे तेना गुणधर्मो क्या क्या है अथवा तो एना भौतिक गुणधर्मो क्या क्या है। अने बीजी वस्तु कि आ प्रश्न जे छे ए हमेशा कई रीते पूछाय, धातु अने अधातु तत्वोना भौतिक गुणधर्मो जणावो अथवा तो धातु अने अधातु तत्वो वच्चे तफावतना मुद्दा आपो। तो आवी रीते आ प्रश्न जे छे पूछाई शके छे परीक्षामां। तो हवे जोईए आपणे अधातु तत्वोना सामान्य गुणधर्मो अथवा तो भौतिक गुणधर्मो। तो पहेलुं के अधातु तत्वो जे छे घन अथवा तो वायु स्वरूपे जोवा मळे छे अने घणी वखत आपणे कई अवस्थामां प्रवाही अवस्थामां जोवा मळे छे। प्रवाही अवस्थामां आपणे कयुं अधातु तत्व जोवा मळे छे? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक एवुं अधातु तत्व है कि जे आपने ऊंडाना तापमाने प्रवाही अवस्था में जोवा मळे छे। बीजू कि अधातु पदार्थों जे छे ए विद्युत अने उष्माना केवा होय छे? अवाहक होय छे। अवाहक मतलब ए विद्युत अने उष्मानुं एक छेडेथी बीजा छेडे वहन करता नथी। तो दाखला तरीके अधातु पदार्थनो कोई टुकड़ो होय तो ए टुकड़ाने तमे एक छेडेथी गरम करशो तो बीजा छेडे गरमीनुं वहन करशे नहीं। एक छेडेथी तमे विद्युत प्रवाह पसार करशो तो बीजा छेडेथी विद्युत प्रवाह बहार निकळशे नहीं। बराबर। तो धातु पदार्थों जे छे विद्युत अने उष्माना सुवाहक छे, ज्यारे अधातु पदार्थों जे छे ए विद्युत अने उष्माना अवाहक छे। पण आमां पण एक अपवाद छे अने अपवादमां शुं आवे छे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जे छे अधातुमां आवे छे तेम छतांय ए विद्युतनुं वहन करे छे। उदाहरण तरीके आपणी जे पेन्सिलनी जे लीड आवे बराबर ए ग्रेफाइटनी बनेली होय छे। तो ए जे पेन्सिलनी लीड छे ए शुं करे छे? विद्युत प्रवाहनुं एक छेडेथी बीजा छेडे शुं करे छे? वहन करे छे। तो अधातु पदार्थों जे छे ए विद्युत अने उष्माना अवाहक होय छे। अपवाद रूपे कोण आवशे अहींया? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जे छे ए अधातु छे तेम छतां पण शुं करे छे? विद्युतनुं वहन करे छे। बीजुं कि अधातु पदार्थों जे छे ए तणावपणा अने टीपावपणानो गुणधर्म धरावता नथी। तणावपणा अने टीपावपणानो गुणधर्म धरावता नथी मतलब कि अधातु पदार्थोने टीपीने આપણે પતરા બનાવી શકતા નથી અને ખેંચીને તાર બનાવી શકતા નથી। જો અધાતુ પદાર્થોને ટીપવામાં આવે मतलब એને હથોડી વડે મારવામાં આવે તો શું થશે? એનો ભૂક્કો થઈ જશે। જ્યારે ધાતુ પદાર્થો જે છે એને આપણે હથોડી વડે ટીપીએ તો એનું શું બની જાય છે? પતરું બની જાય છે, ચપટું બની જાય। ખ્યાલ આવી ગયો? તો અધાતુ પદાર્થો જે છે એ ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ ધરાવતા નથી मतलब એને ટીપીને તમે પતરા બનાવી શકતા નથી। તણાવપણાનો ગુણધર્મ ધરાવતા નથી मतलब આપણે એને ખેંચીને તાર બનાવી શકતા નથી। તો અધાતુ પદાર્થોને ટીપવામાં અથવા તો ખેંચવામાં આવે તો શું થશે? એનો ભૂક્કો થઈ જશે। બીજું કે અધાતુ પદાર્થો જે છે એના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ જે છે એ પ્રમાણમાં કેવા હોય છે? નીચા હોય છે। હમણાં જો આપણે વાત કરી ગલન બિંદુનો મતલબ શું થશે? જે પદાર્થોનું ઘન પદાર્થમાં જે તાપમાને ઘન પદાર્થનું પ્રવાહી પદાર્થમાં રૂપાંતર થાય એ તાપમાનને આપણે શું કહીશું? ગલન બિંદુ। તો જો અધાતુ પદાર્થોનું ગલન બિંદુ નીચું છે मतलब અધાતુ પદાર્થોને આપણે નીચા તાપમાને ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતરિત કરી શકીએ। એવી જ રીતે અધાતુ પદાર્થોનું ઉત્કલન બિંદુ જે છે એ પણ નીચું હોય છે। उत्कलन बिंदुनो मतलब शुं थशे? तो उत्कलन बिंदुनो मतलब जे तापमाने प्रवाहीनुं वायुमां रूपांतर थाय एने शुं कहीशुं? आपणे उत्कलन बिंदु कहीशुं। तो अधातु पदार्थो छे ए नीचा तापमाने प्रवाहीमांथी शुं थाय छे? वायु स्वरूपमां रूपांतर थाय छे। तो धातु पदार्थोनी सरखामणीमां अधातु पदार्थोना गलन बिंदु अने उत्कलन बिंदु केवा होय छे? नीचा होय छे। बीजुं कि अधातु पदार्थों जे छे ए रणकार उत्पन्न करता नथी मतलब अधातु पदार्थों ने अथड़ावामां आवे तो ए रणकार उत्पन्न नहीं करे। जो एक्जाम्पल तरीके समझवुं होय तो आपणे एक पेन्सिलनी जे लीड होय बराबर ए पेन्सिलनी लीड अने एक खीली आ बंनेने तमे एक साथे नीचे फेंकशो तो खीली जे छे एमांथी रणकार उत्पन्न थशे। लीड जे आपणे नीचे फेंकशो एमांथी रणकार उत्पन्न नहीं थाय। शुं काम? कारण के ए पेन्सिलनी जे लीड छे ए अधातु पदार्थमांथी बनेली छे अने अधातु पदार्थ एटले कयो आवशे? कार्बनमांथी। ज्यारे खीली जे छे ए धातु पदार्थनी बनेली छे। कयो धातु पदार्थ? लोखंड। तो धातु पदार्थों जे छे रणकार उत्पन्न करे। बीजू के लीड अने खीली बंनेने आपणे जो हथोड़ी वडे मारशुं बराबर तो खीली जे छे चपटी बनी जशे ज्यारे जे लीड छे ए लीडनो शुं थई जशे? भूको थई जशे। तो આવી રીતે આવા અમુક સામાન્ય જે ગુણધર્મ છે એ ગુણધર્મને આધારે આપણે જાણી શકીએ કે આપેલો પદાર્થ ધાતુ કેટેગરીમાં આવે કે અધાતુ પદાર્થની કેટેગરીમાં આવશે। બરાબર। तो आज भौतिक गुणधर्म बात करी ए सिवाय रासायनिक गुणधर्मों आपणे शुं खास याद राखवानुं छे कि जे पदार्थ इलेक्ट्रॉन मेळववानी वृत्ति धरावतो होय ए पदार्थ कई केटेगरीमां आवशे? धातु पदार्थनी केटेगरीमां आवशे। अने जे पदार्थ इलेक्ट्रॉन गुमाववानी वृत्ति धरावतो होय बराबर जे पदार्थ इलेक्ट्रॉन अथवा तो जे तत्व बीजा तत्वोने इलेक्ट्रॉन आपतो होय
એ આપણે કઈ કેટેગરીમાં લઈશું? એને ધાતુ પદાર્થની કેટેગરીમાં લઈશું. તો આ થયા ધાતુ અને અધાતુ પદાર્થોના સામાન્ય ગુણધર્મ, મતલબ કોઈ પણ પદાર્થ જે છે એ ધાતુમાં આવે કે અધાતુમાં આવે એ ઓળખવા માટેના સામાન્ય ગુણધર્મ. અને કીધું એમ કે આ પ્રશ્ન જે છે એ પરીક્ષામાં તફાવતના મુદ્દા સ્વરૂપે અથવા તો ધાતુ અને અધાતુ પદાર્થોના ભૌતિક ગુણધર્મો સમજાવો એ રીતે આ પ્રશ્ન જે છે એ પૂછાઈ શકે છે. એટલે આ ચેપ્ટરનો અગત્યનો પ્રશ્ન જે છે આને આપણે ગણી શકીએ. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધીનું જોયેલું છે, બરોબર. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈશું ધાતુ પદાર્થો અને અધાતુ પદાર્થોની અંદર અપવાદ રૂપ કયા કયા સંયોજનો છે. આ ઉપરાંત આપણે ધાતુ અધાતુ પદાર્થોના રાસાયણિક ગુણધર્મો વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ.